श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अष्टम अध्याय शुकोवाच। शुण राजन सावधाने महानदी रे एक दिने स्नान आह्निक क्रिया सारी भरत गोविंद सुमरी तीनि मुहूर्त जले रही एकांते विष्णुଙ୍କୁ भजई तक्षणे देखे महीपाल हरिणी होई तृषाकुल मिलिला जलाशय तीरे जल पियई से सधीरे एमंत समये राजन शोभिला सिंहर गर्जन डेइला मृगेन्द्र भୟରେ पलाए अति दूरांतरे से मृग बधू जे गर्भिणी जल पियन्ते छन्न पुणी जलपानरे तृषा तार पूर्ण नोहिला नृपवर चारि दिगरे से नयन बुलाई अति छन्न छन्न निकटे सिंह प्राय मणि अति कातरे से हरिणी जलु उठीण धातिकारे डेइला मरण कातरे स्वभावे गर्भ होइथिला से गर्भ जलरे पड़िला गर्भ निपाते खेदमती प्राण तेजिला मृग सती नदी रे देखी मृग बाल से जे भरत महीपाल मातार मृत्यु तार देखी दयारे अश्रुपूर्ण आखि चित्ते आकुल नृपवर प्रवेशे बालक पाशर मृगनंदन घेनी करे आश्रमे मिलिले सत्वरे से मृगनंदनर तहि अत्यंत स्नेहभर होई नित्य कोमल तृणांकुर लोड़ियाणई नृपवर जहा से करे अभिलाष तादेई करे मन तोष तासे बा निरते करई मायारे मति भ्रम होई नियम संध्या तप जेते विस्मर हेला नृप चित्ते केते दिन अनंतर प्रभुर सेवा कला दूर जगत पिता माता हरि तार चरण चित्रे धरी दारात नय आदि जेते सकल दूर करी चित्ते ए भावे थिला से राजन देख एहार मूढ़पण सकाल कर्म दूर कला मृग बालके मन देला विचारे माता पिता भाई हार आन केही नाही आश्रय करिअछि मोते मुताकु तेजीवी के मन्ते ए साधु कर्मर कारण एमंत चिंतीण राजन आसन शयन गमने स्नान भोजन जलपाने मृग बालके मन तार निमिष मात्र नोहे दूर काष्ठ पलाश आणी बारे जेवे से जाई बनस्तरे मृग बालक घेनी संगे पथे चलई नाना रंगे बालक चली न पारई भरत मने विचारई अत्यंत स्नेहवश होई कंधे ताहाकु से बहई हृदरे आरोपी हरसे बाहुरे भिड़े स्नेह बसे स्नान भोजन बेले तार क्षणे ही न करे अंतर एथि उतारे किछि दिने मृग शावक गला बने से अवसरे नृपवर न देखी मृगर कुमार अस्थिरे ताहाकु लोड़ई पुणी से जे बेटी देखई चंचल चित्त स्थिर करे आशीष वांछई ताहारे हे वत्स मोहर कल्याण शुभ करंतु नारायण जेवे निमिषे न देखई शोक सागरे से बुड़ई कृपण द्रव्य कुजेशन चौर्य करी नेले आन तेमंत प्राय महीपाल क्षणे न देखी मृगबाल विहळे हृदय कातर लोड़ई मृगर कुमर भ्रमे बोलई वाक्यमान मला कि मृगर नंदन कि कर्म कली मु कि रात केणे मोगला मृग सुत मृग बालक सुकल्याणे चरु कि थिब उपवने प्रभु कि रखिथिवे तारे देखिबि नयन गोचरे किय वा मृग बाळे मोर भक्षिले शृगाळ कुकुर
ରବିର ଅସ୍ତକାଳ ହୋଇ ମୋ ମୃଗ ସୁତ ନ ଦିଶଇ। ଶୋକେ ଆକୁଳ ମୋର ଦେହି କେଣେହି ମୃଗବାଳ ନାହିଁ। ସେ ମୃଗ ରାଜର କୁମର ମନୋଜ୍ଞ ଗମନ ତାହାର। କ୍ଷଣକେ ଆଶ୍ରମ ଲୋକର ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡଇ ନିରନ୍ତର। ମିଥ୍ୟାରେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି ମୁହିଁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକ ଯେବେ ରହି। ଚକିତ ପ୍ରାୟ ସେ ହୁଅଇ ମୋହର ଅଗ୍ରତେ ଲୋଟଇ। ଋଷି କୁମରଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଖେଳୁ ଯେ ଥାଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ। କୋମଳ ତୃଣାଙ୍କୁର ମାନ ବାଳଙ୍କେ ଦିଅନ୍ତି ବହନ। ସେ ସର୍ବ ସୁଖ ଦୂର ହେଲା ମୃଗ କୁମର କେଣେ ଗଲା। ସେ ମୋର କୃଷ୍ଣ ସାର ବାଳ ମୃଦୁ ତାହାର ପାଦ ତଳ। କୋମଳ ଖୁର ପୁଟପନ୍ତି ସେ ମୋର ଦ୍ରବିଣ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୃଗ ଶାବକ ଖୋଜିବାର ନୃପତି ହୋଇଲା ବାହାର। ପଥରେ ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି କହଇ ନିରେଖି ନିରେଖି। ଧନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ତୋର ପୁଣ୍ୟ ଏ ଚିହ୍ନ କଲୁ ତୁ ଧାରଣ। ବିପ୍ରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାଏ ତୋ ଦେହ ଶୋଭାକୁ ସେ ପାଏ। ପୁଣି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା ଯହୁଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା। ତହିଁ ଦେଖିଣ ମୃଗ ଚିହ୍ନ ଭାବିଲା ନିଜ ମନେ ମନ। ମୃଗ ଶାବକ ଦେଖି ଏକ ଦୟାରେ କି ତାରା ନାୟକ। ସିଂହ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆପଣା ନିକଟେ ରଖିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକୁ ସେ ଦେଇ ତା ବିନୁ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ଏ ଯେ ଆଶ୍ରମ ମୁନିଗଣ କରନ୍ତି ନାନା ଶୁଭ କର୍ମ। ହରଷ ଚିତ୍ତେ ମୁନିଗଣ କରନ୍ତି ତାହାରେ କଲ୍ୟାଣ। ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ଭୟରୁ ତାହାର ମାତା ଯେ ଛାଡ଼ିଲା ଶରୀର। ତେଣୁ ମୁଁ ଲଭିଲି ତାହାରେ ଏବେ ସେ ଗଲା ବନ ଘୋରେ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ମହିପାଳ କ୍ଷଣେ ସେ ଦେଖି ମୃଗବାଳ। ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମରେ ସେବା ତାର ସୁକର୍ମ ତେଜି ନୃପବର। ପୂର୍ବ ତପସ୍ୟା ହତ ତାର ଶୁଭ କର୍ମକୁ କଲା ଦୂର। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ଅନାଦି ରଥ ନାରାୟଣ। ତାର ଚରଣ ଦୂର କରି ମୃଗବାଳକେ ମନ ଧରି। ମୋକ୍ଷ ପଦକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସେ ମୃଗବାଳ ପଶୁମନ୍ଦ। ତହିଁ ମମତା ରାଜା କଲା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ନ ଜାଣିଲା। ତାହାକୁ ଥୋଇ ହୃଦାସନେ ଭୁଲିଲା ଜଗତ କାରଣେ। ମୃଗର ଲାଳନ ପାଳନ ଏଣେ ହରଇ ସେହୁ ଦିନ। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଆୟୁଷ ଶେଷତା ହୋଇଲା। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ କାଳର ହେଲା ସେ ଅଧୀନ। ସମୀପେ ଦେଖି ମୃଗବାଳ ଶୋକରେ ହୋଇଲା ବିକଳ। ପୁତ୍ରର ପ୍ରାୟ ସ୍ନେହ ଭରେ ମନ ଅର୍ପିଲା ତାହାଠାରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କରି ମନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ତତକ୍ଷଣେ। ମୃଗର ତହିଁ ମନ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ମୃଗ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମୃଗ ଜନ୍ମଟି ସେ କାରଣ ଶୁଣ ହେ ଅଭୁମନୂତନୁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ତାର ସ୍ମରଣ କଲା ନୃପବର। ମୃଗଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବନେ ଥାଇ ଅରଣ୍ୟେ ବୁଲଇ ସେ ମହି। ବୁଲନ୍ତେ ଏକ ଦିନକର ବୃକ୍ଷର ମୂଳେ ମୁନିବର। ବ୍ରହ୍ମ ସାଧନେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ଥୋଇ। ତା ଦେଖି ରାଜା ବିଚାରଇ ମୁଁ ଯେ ହୋଇନଥିଲି ଏହି। ମନରେ ଜାଣି ସେ ରାଜନ ବିକଳେ ହୋଇ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ। ମୃଗ ଜନ୍ମର ଯେ କାରଣ ମନେ ଜାଣିଲା ସେ ରାଜନ। ପ୍ରଭୁର ସେବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ମନେ ବହୁତ ତାପ ପାଇ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କରି ମନେ ବୋଲଇ ଲୋତକ ନୟନେ। ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଲି ମୁଁ ପାମର ପ୍ରଭୁର ସେବା କଲି ଦୂର। ସମସ୍ତ ତପ କୁହୁଡ଼ିଣ ବିବିଧ ଯଜ୍ଞ ଶୁଭ କର୍ମ। ନାନା ଶ୍ରବଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିରତେ କରି ଆରାଧନ। ସକଳ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ମନ ଅର୍ପିଲି ଅନୁଦିନ। ଯେଣୁ ସେ ସକଳ ଛାଡ଼ିଲି ମୃଗବାଳକେ ମନ ଦେଲି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ମୋହର ପାଇଲା ମୃଗର ଶରୀର। ଏମନ୍ତ ମନରେ ବିଚାରି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି।
ଆପଣା ମାତା ଯେ ହରିଣୀ ତାହାକୁ ତେଜି ନୃପମଣି। ପ୍ରଭୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଯେ ତୀର୍ଥ ଶାଳଗ୍ରାମ ନାମ। ପରମ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଜନେ ଅଛନ୍ତି ଯହିଁ ମୁନିମାନେ। ତହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଚଳି ଯାଇ ରହିଲା ମୃତ୍ୟୁ ବାଟ ଚାହିଁ। କୁସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗକୁ ସେ ଡରି ମନେ ଚିନ୍ତଇ ନର ହରି। ନିରସ ଦଳ ସେ ଭକ୍ଷଇ ମୃଗ ଶରୀର ଯିବା ପାଇଁ। ମନରେ କରଇ ବିଚାର କେମନ୍ତେ ଯିବ ଏ ଶରୀର। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ କେତେ ହିଁ ଗଲା ତହିଁ ଦିନ। ସେ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ତାହାର ତେଜିଲା ମୃଗ କଳେବର। ଯେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତଇ ଯା ଚରଣ। ସେ ଚକ୍ରଧର ନାରାୟଣ ପଦ ପଙ୍କଜ ସୁମିରଣ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧୁଙ୍କ ହିତେ ଭାଗବତ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମସ୍କନ୍ଧେ ଭରତଚରିତେ ଅଷ୍ଟମୋऽଧ୍ୟାୟः।